کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ اس دوران چند افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ آلات اور دیگر ریکارڈ ضبط کیے گئے ہیں۔ وادی کشمیر کے 4 اضلاع میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ جموں کے پونچھ ضلع میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ پلوامہ کے واہی پورہ میں محمد یوسف وانی نامی کسان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ یوسف وانی، اس کی بیٹی عشرت یوسف اور رئیس وانی کو NIA نے حراست میں لیا اور پوچھ تاچھ کے بعد ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ ترال کے گڑھپورہ علاقے میں NIA کی ٹیم نے چھاپا مارا۔ انور میر نامی ملیٹنٹ کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ بارگام اور پدگام پورہ اونتی پورہ میں بھی چھاپا ماری انجام دی گئی۔ ادھر سوزٹ کے دھنج پورہ میں محمد اسحاق بٹ کے گھر پر NIA نے چھاپے ماری کی اور محمد اسحاق کو حراست میں لیا۔ محمد اسحاق کا موبائل فون بھی ضبط کیا گیا ہے۔ DH پورہ کلگام میں بھی NIA نے چھاپا مارا ہے۔ ادھر عابد فیاض بٹ کے کرائے کے مکان پر چھاپا مارا گیا۔ یاری کھن علاقے میں یہ کارروائی ہوئی ہے۔ بٹ روٹی بنانے کا کام لڑکو کلگام میں کرتا تھا۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جڑے کیسز کے سلسلے میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس بیچ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پونچھ ضلع کے گھنیتر گاؤں میں بھی چھاپا مارا۔ اس دوران NIA کی ٹیم نے خاتون کو حراست میں لیا۔ متعلقہ خاتون سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس بیچ SIA نے بھی آج کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے پامپور میں SIA نے چھاپا مارا ہے۔ حریت کانفرنس کی لیڈر یاسمین راجہ کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ادھر ضلع اننت ناگ کے کنل ون بجبہارا میں بھی SIA نے چھاپا مارا۔ یہاں فیاض احمد صوفی ولد غلام نبی ساکن چندپورہ کنل ون کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ وادی کشمیر کے چند مقامات دیگر مقامات کی طرح ہی آج SIA نے جموں میں منڈوزہ پلوامہ میں بھی چھاپا مارا۔ طارق احمد ملا کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ طارق دہشت گردی سے جڑے ایک کیس میں مطلوب ہے۔ طارق گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان میں ہے۔ SIA نے کچھ پوسٹر بھی چسپاں کیے ہیں۔ ان میں طارق احمد ملا کو مطلوب ملیٹنٹ قرار دیا گیا۔ ضلع کلگام میں منشیات کے خلاف پولیس کی مہم جاری ہے۔ اسی سلسلے میں پولیس نے مزید 3 منشیات اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ کلگام پولیس کی جانب سے ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پولیس نے کنجی کلا کراسنگ ایک ناکہ چیکنگ کے دوران شبیر احمد وانی نامی اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ مٹی بگ میں ایک اور کارروائی کے دوران محمد اقبال شاہ نامی اسمگلر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یارو گاؤں میں پولیس نے محمد شفیع شیخ نامی اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے خاصی مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کیس درج کیے گئے ہیں اور مزید جانچ جاری ہے۔ پنج میں SIA نے نارکو ٹیررزم کے سلسلے میں کارروائی کی۔ SIA کی ٹیم نے ڈسٹرکٹ جیل پہنچ کر رفیع لالا سے پوچھ تاچھ کی۔ رفیع لالا پر نارکو دہشت گردی کا الزام ہے۔ G20 کا سیاحتی سربراہی اجلاس 22 مئی سے کشمیر میں منعقد ہوگا اور اس تقریب کو غیر ملکی سیاحت کے احیاء کی جانب ایک بڑے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ وادی کشمیر کے بارے میں بین الاقوامی بیانیہ کو بھی بدل دے گا۔ اس تقریب کے لیے جن جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان کو مزید جاذب نظر بنایا جا رہا ہے۔ اس سمت کے اہم سرگرمیاں ڈل جھیل کے ارد گرد منعقد ہوں گی اور ممکنہ طور پر اس سمٹ کے میزبانی SKICC کرے گا۔ ڈل جھیل میں بھی صفائی اور ڈریزنگ کا کام جاری ہے۔ ڈل لیک کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اور G20 کی نسبت سے بھی ہم جب بھی G20 انعقاد جو اس کا ٹائم ہے اس سے پہلے یا اس کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی ڈل لیک کو صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہماری جو دونوں طرف کی جو ہمارا اپروچ رہتا ہے، ایک تو مینول ڈیویڈنگ کے حوالے سے یا میکینیکل ڈیویڈنگ کے حوالے سے وہ کام جاری ہے اور شد و مد سے جاری ہے، اور میں پر امید ہوں کہ ہم ڈل لیک کو نہ صرف اس جو G20 کے حوالے سے بلکہ آئندہ پورے سال کے عرصے میں صاف رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔
G20 का समिट जम्मू कश्मीर में 22 मई से शुरू हो रहा है और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो तैयारियां इस टाइम जोरों शोरों से चल रही हैं। हम इस टाइम SKICC श्रीनगर में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SKICC का जो बैक लॉन है किस तरह से यहाँ पे जो LCMA की मशीनें हैं वो लगातार काम पे लगी हैं और डल को मजीद जाज़िब नज़र बनाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी है। हमने देखा कि जहाँ एक साइड ड्रेजिंग की मशीनें काम कर रही हैं, वही दूसरी साइड जो मैनुअल ड्रेजिंग हो रही है और जो मैनुअल लेबर्स लगाए गए हैं यहाँ पे, वो भी डल की साफ सफाई में इस टाइम पूरी तरह से जुटे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मेन जो फंक्शंस G20 टूरिज्म समिट की होंगी वो SKICC में ही होंगी। एयरपोर्ट से सीधे SKICC पे ही जो है फंक्शंस रहेंगी। SKICC के अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर भी जो है रेनोवेशन का काम तकरीबन मुकम्मल कर दिया गया है और रंग रोगन का काम भी पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो ये G20 समिट होने जा रहा है, टूरिज्म के हवाले से जो कुछ भी इसमें आएगा तो टूरिज्म प्लेयर्स जो है वो काफी होपफुल है इससे कि जो बाहर एक मैसेज आएगा इस टूरिज्म समिट G20 टूरिज्म समिट की तरफ से, वो यहाँ के जो टूरिज्म है उसको बूस्ट कर सकता है, उसको अच्छी तरह से रिवाइव कर सकता है और न सिर्फ जो लोकल टूरिस्ट हैं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी यहाँ पे यहाँ की और रागिब किया जा सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपनी ड्रिल्स पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और दूसरी ओर अगर हम बात करें जो LCMA डिपार्टमेंट है, ये पिछले कई रोज से लगातार इसी कोशिश पे लगे हैं कि डल को ज्यादा से ज्यादा जो है जाज़िब नजर बनाया जाए ताकि जो ये ब्रांड एम्बेसडर्स आए मुख्तलिफ मुल्कों से, उन पे एक अच्छी इमेज यहाँ पे पड़े। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। NC सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA अल्ताफ कालू के बीमार वालिद की GMC अनंतनाग में इयादत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि BJP इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन गुज़श्ता चंद सालों से मरकजी हुकूमत से मशवरे किए बगैर कोई भी फैसला नहीं ले रहा है। जब कभी फैसला करते हैं तो मरकज़ की हुकूमत के साथ मशवरा करके करते हैं। जाहिर सी बात है कि मरकज़ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है क्योंकि BJP वाले इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मरकज़ ने, मैंने BJP की बात नहीं की, मैंने कहा कि मरकज़ की हुकूमत ने BJP ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन अगर लोग परेशान हैं, लोग सड़क पर क्यों नहीं आए? सड़क पर आने से इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वादी कश्मीर में जिनसी जराइम, मनशियात, खुदकुशी और दूसरे जराइम के बढ़ते रुझान को देखते हुए बांगुल कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलबर्ग की जानिब से कुंजर में मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ दानिश्वरों, शख्सियात और दीगर लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कश्मीर में जराइम के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन व माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार ने की। दानिश्वरों ने कहा कि समाज के हर फर्द को आगे आकर अपना अहम रोल निभाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। ये जो मनसियात की बिद्दत जो है, जो नासूर की तरह हमारे समाज में फैल चुका है, इसका कलाकमा किया जाए, इसमें शक नहीं। पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन इसमें सूरत से काम करने की ज़रूरत है ताकि इस बिदत को हमेशा और हमेशा के लिए दफनाया जाए और यहाँ के यूथ को इस मुसीबत से, इस तकलीफ़ से, इस नासूर से बचाया जाए। एक तो इस बात पर इस सिलसिले में हमने तो वालिदैन से भी अपील की, असातिज़ा कराम से अपील की, मौलवी कराम से अपील की कि वो भी इन बच्चों को समझाएं कि वो इससे बाज आएँ क्योंकि ये हरकत, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये समाज के लिए एक बिदत है, ये समाज के लिए एक नासूर है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने पुलवामा का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर ने पुलवामा और शोपियां जिले में इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी नजर सानी 2023 के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डिप्टी कमिश्नर शोपियां मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर ने जारी SRR 2023 के तहत दोनों अजला में हासिल होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और मौसूल होने वाली ताज़ा दरख्वास्तों की तादाद के साथ साथ
दावों और एतराज़ात की तादाद के बारे में तफसीलात तलब की। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका EROs को भी ताकीद की कि वो खुसूसी समरी पर नजरसानी को 100% अहल वोटर्स के इंदराज के साथ मुकम्मल करें, जिसमें नए वोटर्स का इजाफा और डुप्लीकेट वोटर्स को हज़फ करना शामिल है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें NC के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर और BJP के लतीफ़ अहमद के अलावा अपनी पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और दीगर सियासी लीडरान मौजूद थे।